So it is really a wonderful thing because at the stage of third year, fourth year, or fifth year of law, so many niceties of law you have learned, and I think the teams which were performing along with those five students, because every team was having five students, I believe, one judge, one advocate for first party, then another advocate for second party, and two witnesses or two witnesses. सो 160 आणि आय थिंक त्याच्याबरोबर असलेले आणखीन एक 100-200 जे तुम्ही सगळेजण इथे आहात. You all have studied that topic, that subject. That is really a wonderful thing. Now, as you all know, that there is a difference in between moot court competition and moot trial competition. What is moot court competition, which we used to have when we were in college, that we had to argue one matter as if we are standing in front of a Supreme Court or a High Court, and a particular facts were given, and we have to prepare the briefs and then to argue the matter. However, this particular thing is different than the moot court competition, because in this particular competition we are supposed to go for a trial. So this is particularly done to strengthen the trial courts, to strengthen the trial court practice, and making the students interested more for trial purposes. Because see, we always believe, not being I am a trial lawyer, I am not saying that only because that I am practicing in Nasik, therefore I am saying this, but even the Supreme Court judges say nowadays that the real courts are the trial courts, where the trials have been conducted, wherein the truth comes out from the cross examination, because examination in chief is a self-serving statement, but the cross examination truth can be taken out, and the real law is made in the trial courts. However, it is declared by the High Court and Supreme Court by virtue of ratio. But if we don't effort at trial courts, nothing is going to happen for the higher courts, because if the judgment is not a judgment based upon facts as well as the position of law, and new interpretation we do, many times we do the new interpretations in trial courts, and those, see here, making a new interpretation of law is of a significance. It may not be declared as a law by the trial court, but when that particular matter reaches to High Court or to Supreme Court, then if that is appreciated, then it becomes the law of the land. So therefore, trial courts, where we practically do the construction of the site and only painting is done at the higher courts. त्यामुळे ट्रायल कोर्टाच्या वकिलांना जबाबदारी जास्त असते. त्यांना हायकोर्टाचे जजमेंट्स पण बघायचे असतात, सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट्स पण बघायचे असतात, आणि आपल्या फॅक्ट्स त्या पर्टिक्युलर जजमेंट मध्ये कशा एनकम्पास करायच्या ते करून आपल्याला इथे प्रकरण प्रत्यक्ष कंडक्ट करायला लागतं. दुसरा इथे एक असा प्रश्न असतो की ट्रायलचा अर्थ असा आहे की एव्हरीबडी इज अ ट्रायल. द क्लायंट्स आर अ ट्रायल, द ॲडव्होकेट्स आर अ ट्रायल, इवन द जजेस आर अ ट्रायल. सो एव्हरीबडी इज ट्राइंग द थिंग्स, अँड देअरफॉर इट इज परहॅप्स मे बी कॉल्ड एज ट्रायल. आणि म्हणून या ट्रायलला स्ट्रेंथन करण्यासाठी, ट्रायलची आवड निर्माण व्हावी विद्यार्थ्यांना, म्हणून आपण खरी कॉम्पिटिशन इतके वर्ष झाले घेतो आहोत. ही स्पर्धा येण्यामागचं अजून एक कारण असं आहे की याच्यात आता काल जायभावे सरांनी सांगितलं की याच कॉम्पिटिशन मधनं झालेले 2 जजेस नाशिकला सध्या पोस्टेड आहेत जजेस म्हणून. 2006 साली हे दोघेही जण इथे कॉम्पिटिशन मध्ये सहभाग त्यांनी घेतला, नंतर ते वकील झाले, सक्सेसफुल वकिली केल्यानंतर जजेस झाले, आणि आता ते दोघेही जण नाशिकला योगायोग म्हणून आता नाशिकला ते सध्या वर्किंग आहेत. सो दिस इज अ क्लासिक एक्झाम्पल दॅट इट इज अ फ्रुटफुल कॉम्पिटिशन. नाउ वन मोर थिंग, आता काल तर मी नव्हतो, पण मी आज जे 3 सेशन्स बघितले आणि मेमोरियल्स बघितले, तर खूप जणांनी, मला असं वाटतं सगळ्या टीम्स आता इथे हजर आहेत, खूप जणांनी अतिशय उत्तम मेमोरियल्स बनवले. एव्हरीबडी हॅज ट्राईड हार्ड टू ब्रिंग द बेस्ट. आता याच्यामध्ये आपले जे कोणी टीचर्स इन्व्हॉल्ड होते, तुम्हाला गाईड करणारे, त्यांच्यासाठी आपण एकदा सगळ्यांनी टाळ्या वाजवू. कारण मला आज असं कळलं की या ज्या 32 टीम्स आल्या, त्या 32 टीम्स पैकी मॅक्झिमम कॉलेजेस मध्ये काही डेडिकेटेड टीचर्स आहेत. त्या डेडिकेटेड टीचर्स म्हणजे काय, तर त्या टीचर्सनी त्या टीमला, मी इथे नाव नाही घेणार कारण मला त्या टीम कोणत्या कॉलेजची आम्हाला सांगितलेलं नाही, आमच्याकडे फक्त कोड नंबर आहे, पण त्या टीम्सला तुम्ही जिंकून यावं याच्यासाठी 6 महिन्यांपासून त्या टीचर्सनी त्यांच्यावरती मेहनत घेतली आणि त्यांचा परफॉर्मन्स आपण बघितलाय. आणि हे विशेष आहे ते म्हणजे की दॅट पर्टिक्युलर टीचर इज डुईंग इट फ्रॉम लास्ट 18 इयर्स.
and that fellow has never been to Nasik for attending the competition. म्हणजे सगळं करून पुन्हा सगळ्याच्या परे ते राहिले, ते म्हणतात की ठीक आहे तुम्ही मुलांनी जिंका ही कॉम्पिटिशन, हे खरोखर क्रेडिटेबल आहे. आणि हे सगळे टीचर्स आपल्याकडे एवढी मेहनत घेत आहेत आणि त्या मेहनतीचं फळ म्हणून आपण आज इथे सगळेजण आलेलो आहोत. वी शुड कॉंग्रॅच्युलेट एव्हरीवन हू हॅज पार्टिसिपेटेड, बिकॉज सी विनिंग अ पर्टिक्युलर प्राइज is after all depends upon many factors, including your performance, the team performance as a whole, but the involvement in the competition is very very important, because ultimately unless and until you get involved you will never understand the niceties. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी प्रचंड प्रयत्न केले. परवा मी ज्यावेळेला इथे विटनेस ट्रेनिंग, इथे विटनेसेस हजर आहेत का सगळे? ओके, विटनेसेसनी अतिशय चांगलं काम केलं. नाशिक सिटीने त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. आणि गेल्या 18 वर्षांपासून कंटिन्युअसली फ्यू स्टुडंट्स मे हॅव बीन रिपीटेड, जे कोणी कदाचित पहिल्या वर्षीचे, याच्यात बरेचसे विटनेसेस पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षाच्या लॉचे पण आहेत की ज्यांना अजून लॉ म्हणजे काय हेच माहिती नाहीये, पण त्यांना या निमित्ताने दे हॅव स्टडीड दोज प्रोव्हिजन्स ऑफ लॉ. सो द केस वॉज इन्व्हॉल्विंग द 3 cases which were given, the 2 cases and the last case, which were involving the civil suit which was to be drafted, that was based upon adverse possession. I had conducted a trial, this witness training program for adverse possession. See, there is the memorial which we have selected, or the memorials which we have gone through. I can definitely say that the teams who had participated for conducting the civil trials, they have done the best, because understanding the concept of adverse possession is not easy, and particularly when the facts were given. One fact was that the sale deed is of 2008, I believe. The first dispute arose in 2013 and second dispose arose in last month. Those facts were given. So those are nicely drafted. One team made a mistake. We specifically given an example that last month there was a dispute and in 2013 the dispute first arose, but the suit which the compilation we got, the suit was filed of 2013. So before 12 years completed from the sale deed of 2008 itself. So these things of course matters, because ultimately you are in competition. Secondly, the question which was put forth for the finals, इकडे बघू नये म्हणून मी बोलतोय, सगळे तिकडे बघताय की काय करतायत म्हणून. आपल्याकडे ते नाट्य मंदिरामध्ये असा अंधार करण्याची सोय नाहीये, नाही तर मग तिथे आपण अंधार केला असता की काय झालं. सो यू कॅन लुक ॲट मी. एक्झॅक्टली, आपण रस्त्यावरती असं फक्त उभं राहा, कमीत कमी 100 लोक मागे उभे राहतील आणि वर बघतील काय आहे. असं करू नका, समोर बघायचं माझ्याकडे. बिकॉज आय हॅव बीन टोल्ड टू डू दिस सिन्स दे वॉन्ट टू गो फॉर द फायनल व्हॅलिडिटी सेशन. So the question which was for finals, that was related to registration, that was related to partnership firm. We should congratulate all the teams because they were knowing the latest position of law. 2025 चं जजमेंट स्टुडंट लेवलला माहिती असणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आम्हाला वकिलांनाही कदाचित माहिती नसतं. I will quote one example that how this particular thing matters. There is a judgment of Bombay High Court of 2010, I believe, of Honorable Justice Pangarkar. That judgment says that every power of attorney should be registered. That judgment says that every power of attorney should be registered. आणि ते जजमेंट येण्याच्या 12 दिवस आधी सुप्रीम कोर्टाने रजनी टंडन नावाच्या जजमेंट मध्ये असं जजमेंट दिलं होतं, केसमध्ये असं जजमेंट दिलं होतं की एव्हरी पार्टनरशिप नीड नॉट बी रजिस्टर्ड. कोणती पार्टनरशिप रजिस्टर पाहिजे आणि कोणती नको हे टंडनच्या जजमेंट मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 12 दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं. 12 दिवसांनंतरचं जजमेंट कदाचित ज्यावेळेला हायकोर्टासमोर आर्ग्यू झालं त्यावेळेला दोन्ही वकिलांनी पण दाखवलं नाही, साहेबांनी पण बघितलं नव्हतं आणि त्याच्यामुळे पर इन क्युरियम जजमेंट बॉम्बे हायकोर्टने पास केलं. आता ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे तुम्ही बघा, जे कदाचित हायकोर्टातले वकील, हायकोर्टातले जजेस, कदाचित त्यांना लेटेस्ट पोझिशन ऑफ लॉ बघणं, कदाचित ती बघितली नव्हती त्यावेळेला, पण आपल्या स्टुडंट्सनी ती बघितली होती कॉम्पिटिशनला. ही फार मोठी गोष्ट आहे. 2025 ऑक्टोबर मधलं आलेलं जजमेंट बघून या मुलांनी 3 टीम्सला yesterday evening they have been told that they are selected for the finals. So it is not easy to prepare the compilation and to prepare the position of the provisions of law, prepare the arguments, prepare the witness, but they did the best, and of course the best out of the best will win. But all the teams perform wonderfully.
One more thing I would like to add, that this competition brings or puts a light on what is the requirement of trial program and what is the requirement of trial. And perhaps I think this is the first and the last competition going on in the entire country wherein the trial court competition takes place. Otherwise, everywhere there is group court competition. So we are also learning from this. Now the few teams which, the 3 teams which they perform, the second team मध्ये आहेत काही आता? हा, आता या मुलाने, तुझं काय नाव आहे? कृष्णा. ओके. इंग्लिश मध्ये कृष्णा, मराठीमध्ये कृष्णा. कृष्णाने जे त्याला एक प्रश्न विचारला, तर इट इज वंडरफुल. त्यांनी त्याच्या आर्ग्युमेंट मध्ये सांगितलं 3 जजेसचं एक जजमेंट आहे आणि 2 जजेसचं एक जजमेंट आहे. स्टुडंट लेव्हलला इतकं मायन्युटली पाहणं अपेक्षित नाहीये, पण इतकं त्यांनी चांगलं केलंय काम. सो इट इज रिअली वंडरफुल. लास्ट टीम जी होती, लास्ट टीम मध्ये आता हजर आहे तिथे, त्यातली जी अॅक्युजची लॉयर होती, अॅक्युजच्या लॉयरचं जे आर्ग्युमेंट होतं, तुम्ही आर्ग्युमेंट किती, मला माहित नाही कितपत तुम्ही ते किती थरोली ऐकलं. ते आर्ग्युमेंट ऐकताना असं लक्षात आलं आम्हाला की 100% ऍक्विटल होणार. इतकं चांगलं तिने केस पुट फोर्थ केली. सो दिस इज रिअली वंडरफुल थिंग यू डीड. तुला पण ते माहिती होतं. फर्स्ट टीम आहे इथे आता. फर्स्ट टीमनी जे डॉक्युमेंट्स तुम्ही साबित केले, दॅट वॉज नाईस. तुम्ही अतिशय चांगलं काम केलं, डॉक्युमेंट साबित केले. तुम्ही इंट्रोडक्टरी थोडंसं जास्त वेळ घेतला, परंतु तुमची ट्रायल खूप छान होती. कारण ट्रायल अपेक्षित आहे याच्यामध्ये आणि ट्रायल तुमची छान होती. तिन्ही टीम्सच्या ट्रायल अतिशय चांगल्या होत्या. ऑफकोर्स द जजेस विल डिक्लेअर हु आर द विनर्स अँड हु इज द विनर अँड हु इज द रनर. अजून एक महत्वाची तुम्हाला गोष्ट अशी सांगायची, एस्पेशली या स्टुडंट, तुम्ही आता स्टुडंट्स आहात, आत्ताचा जो वेळ तुम्हाला मिळालाय, वॉट एव्हर टाइम यू हॅव गॉट, परहॅप्स मे बी यू आर इन फायनल इयर और इन 4th year or 3rd year, invest your time for understanding the provisions of law. Invest your time. तुम्ही काय होतं दिवसभरामध्ये, कॉलेज इज नॉट द टाइम और कॉलेज टायमिंग इज नॉट युअर स्टडी टाइम. युअर स्टडी टाइम इज आफ्टर द कॉलेज or before the college. So unless and until you put forth 100%, you will not get 100%. And try to see that if you minimize your junior days in future, then you will become senior very early or you will become ready very early. But for that purpose, you have to invest your time now, and whatever junior days will be there, maybe after passing the LLB and AIB exam, 2-3 years you will spend with a senior. That time should be reduced, and that you can reduce today by working today. So invest your time for good things, invest your time for studies. We have a wonderful library here. We all seniors, whoever are from Nasik, we all seniors are for you. Whatever, now the माझ्याचकडे ऑफिसला there are many students, they come for asking the questions or for discussing something related to a moot court or maybe their private some personal case or some study issues. So we all are available. असं होत नाही की आम्ही तुम्हाला असं म्हणतो की नाही आता तुम्हाला भेटायचं नाही किंवा तुम्ही येऊ नका आमच्याकडे. सो यू टेक ऍडव्हान्टेज. वी ऑल आर असोसिएटेड. आता इथे आपल्याकडे निफाडचे 3-4 जण आलेले आहेत. आपल्याकडे निफाडून ऍडव्होकेट्स इथे आहेत, इगतपुरीचे आहेत, संपूर्ण तालुक्यांमधून येणारे वकील आपल्याकडे असतात. तुम्हाला सगळे आम्ही अवेलेबल असतो. सो वी आर अवेलेबल फॉर यू. यू जस्ट, तुम्ही एक उडी मारा, आम्ही 10 उड्या मारतो. परंतु त्याच्यासाठी तुम्हाला यू हॅव टू इन्व्हेस्ट टाइम नाव. Do good studies. I wish all the very success for you all for your exams as well as for future. And congratulations to entire all the 32 teams who participated in this competition today. You did wonderful. Very well. असंच पुढे करत राहा आणि ज्यांना कोणाला प्राइज नाही मिळणार त्यांनी नाराज होऊ नका. तुम्ही कॉम्पिटिशन मध्ये सहभाग घेतला हेच आमच्या दृष्टीने प्राइज आहे, तुमच्याही दृष्टीने प्राइज आहे. थँक्यू व्हेरी मच. आय थिंक द थिंग्स आर ओव्हर. शेलार साहेब